Mangala Aarti program. Welcome to the Margari Mangala Aarti programs that is being hosted by the Damodar Desh Yatra. Today it's a little bit of a change since my father is traveling. I do not know if I am qualified enough or even prepared enough to speak on the glories of Margari Mas as an intro to the Pasuram or the verse for today. But I will try my level best to explain a little bit as we get started with today's verse. So quickly, I'll just do an invocation before I get started. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Supadantikam Maam Shripadaya Krishnamshta Bhutale Srimati Jata Ksanti Ramne Namacharya Padayam Tarapadayam Gauravatadamdaya Nakarathamdaya Maam Shripadaya Namaste Saraswati Devi Gaurang Charan Vishesham Adi Pastadeshani Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Many of you have been attending this program for days on end or years together as well. So I don't know what I can say that you all don't already know. But again, I will just try the little bit I can for the service that I've been given. As you all know, the Margashirha month is very auspicious, primarily because Krishna himself in the Gita has mentioned how he is this particular month. And we've often heard how Krishna's name, form, qualities are all not different. And in the same way, this whole month is very auspicious because he's saying that it's him, the month itself. And we also see the glories of this month in the activities of the devotees of the Lord and what they do in this particular month. And an example of this is given in the Srimad Bhagavatam, where the gopis are praying to Katyani Devi to give Krishna as their husband. And we all who are following the Vaishnava traditions or any Vedic tradition for that matter are always trying to follow in the footsteps of the previous acharyas and what they're doing to progress their spiritual life. So, in that spirit, the Margashirsha month, or this particular month which goes on from mid-December to mid-January, the biggest example we have is of Sri Andal, who has given us these beautiful verses, the 30 verses called the Tirupavai. But more importantly, she and her father are one among or two among the 12 Arvars in the Sri Vaishnava tradition. Just like, we have our entire parampara, they are two important personalities in their tradition. So we try to understand the wonderful prayers that she's given us. When we talk about Sri Andal, we can't not talk about Periyarvar or her father. And because Periyarvar brought up Sri Andal, both of them are glorious. And Andal is considered an incarnation or expansion of Sri Bhuma Devi. Just like, Sita Devi was also found on the ground or in the ground. Sri Andal was also found next to a Tulsi plant where Periyarvar or Vishnu Chitta was worshipping uh, the deity in Srivilliputtur, which is their origin. And just in short, obviously, Andal was brought up by Periyarvar, and
Andal has written one is Tirupavai, but she's also written the Varnamayiram and the or the other one. I believe it is called Nachiyar Tirumai. Nachiyar Tirumazhi. Yeah, sorry. I lost my notes there for a little bit. So, why is Sri Andal being discussed and why are we discussing Sri Andal even though we follow the Gaudiya Vaishnava tradition? The parallels are very clear in the sense that she also propagated Nagar Sankirtan in the way that Chaitanya Mahaprabhu also propagated Nagar Sankirtan. The signs of a great devotee is not just, especially in the Vaishnava traditions, is not just specifically to do with how they themselves practice their spiritual life, which is glorious in itself, but also how they share the message with so many others. Prabhupada could have just stayed in Vrindavan in the Radha Damodar temple and he would have been perfect. But the fact that he took all the difficulty to leave his comfort zone, come to a place where there was no one he knew, and distribute that message out of his comfort zone is what makes him even more glorious. And we see this in so many examples in our scriptures, be it Sri Andal, Sri Ramanujacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, whose disappearance day was a couple of days back. So we try to learn from these devotees how they distributed the message of Sri Krishna and Sri Vishnu, and also learn the devotion that they had for the Lord. As we can see in Sri Andal's example, she was very devoted and attached to Sri Ranganatha Swami that even though her father tried to find her many prospects to get married, she was very adamant that she would only get married to Sri Ranganatha. How many of us have this level of bhakti or attachment to the Lord? So these are things that we can learn from her prayers. And as you all know, the prayers, Tirupavai prayers are divided into different sections. And in today's section, we actually have the part where she is going around waking up everyone. We have many songs in our tradition which talk about waking up devotees or waking up this fallen soul, because that is the parallel that is drawn for us waking up from the darkness of ignorance, which is sleep. So we have this wonderful bhajan which is sung in Vrindavan called Vibhavari Shesha Aloka Pravesha Nidra Chari Utho Jiva. So that's their Jeev Jago, Jeev Jago. So that's what Sri Andal is also doing. She's waking up all her friends and they're taking part in this Pavai Nombu, which is a fast. Nombu means fast during this entire month so that they can attain Lord Sri Vishnu. And as we go along with the different verses, you'll see the progression starting from waking up all the way to getting or attaining Supreme Lord. So, in that particular mode, let's all try to get all the lessons and lessons of bhakti from the teachings of Sri Andal and try to apply them as much as we can. We've all been attending these programs, so now it's time to apply the principles that we learn from these prayers and see how we can also slowly progress and come closer and closer to Sri Krishna or Sri Vishnu. So we can now move on to the Taniyam prayers. Do we have someone to chant today or? Yeah, Aishwarya Mataji, can you please chant the Taniyam? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. लीलातुङ्गस्तनकरी तडीसुप्तमुद्बोध्य कृष्णम्
पारार्ध्यं स्वं श्रुति सदशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயர் புதுவை ஆண்டாளரங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பா மாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருள வல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கு என்னை விதி என்ற இம்மாற்றம் நாங்களவா வண்ணமே நல்கு. Thank Yeah. you. Devika Mataji, can you please chant the Pasuram? Yes, sir. புள்ளும் சீலம்பினகான் புள்ளரையன் கோவில் புள்ளும் சீலம்பினகான் புள்ளரையன் கோயிலில் வெள்ளை விழிச்சங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ வெள்ளை விழிச்சங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்தீராய் பிள்ளாயெழுந்தீராய் பேய்முலை நஞ்சுண்டு பிள்ளாயெழுந்தீராய் பேய்முலை நஞ்சுண்டு கள்ள சகடும் கள்ளக்கழிய காலோச்சி கள்ள சகடும் கலக்கழிய காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் தூயில்லாமத வித்தினை வெள்ளத்தரவில் தூயில்லாமத வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து அறியன்ற பேரறவும் வெள்ளம் எழுந்து அறியன்ற பேரறவும் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலொரும்பவாய் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பவாய் எம்பவாய். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம், ஜியர் திருவடிகளே சரணம். హరే కృష్ణ. Hare Krishna Maji. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thanks a lot for nice recitation. పావై 6వ పాట కలిసి పాడుకుందాం, దాని గురించి తెలుసుకుందాం. దేనికంటే ముందు ఒక్కసారి ఆండాళ్ తల్లి ప్రణామ మంత్రంతో ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడదాం. కర్కటే పూర్వ పల్గుణ్యాం తులసి కారణోద్భవాం పాండ్యే విశ్వంబరాం గోదాం వందే శ్రీరంగనాయకి. ఈరోజు మనం 6వ పాఠంలో 5 రోజులుగా తిరుప్పావై పాఠశాలలో ఈ వ్రతానికి నాంది, దీన్నే శుద్ధ వ్రతం అని కూడా అంటారు, జరిగింది. గోదమ్మ తల్లి మిగిలిన గోపరికలందరినీ
ఈ వ్రతంలో పాల్గొనవలసిందిగా ఆహ్వానించారు. ఆ పల్లి పెద్దలకు ఏంటంటే ఇవన్నీ వీళ్ళు చేసే ప్రయత్నాలన్నీ వర్షం కురవడానికి చేసే ప్రయత్నాలు, కానీ గోపికలకు మాత్రం ఆ వ్రతఫలం అంటే స్వామితో సాన్నిహిత్యమే ఈ ఫలం. కానీ ఈ ఫలాన్ని కేవలం మన ప్రయత్నాల వల్ల పొందలేము. స్వామి యొక్క కరుణ కూడా కావాలి. స్వామి కరుణతోనే ఆయన పొందగలం మనం. క్లుప్తంగా ఈ 5 రోజులు పాఠశాలలో ఏం చర్చించామో నెమరు వేసుకుందాం. మొదటి పాఠంలో భగవంతునితో శాశ్వత సన్నిహిత్యము, భగవంతునితో సాన్నిహిత్యం లభించాలన్న ఉత్కంఠతో కూడినటువంటి కోరిక, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత దాన్ని పొందేందుకు చేసే సాధన యొక్క మార్గము, ఆ సాధన మార్గాన్ని మనకు చూపించి మన ముందుకు నడిపించేవాడు కృష్ణ భగవానుడి అనే ఒక తత్వం. రెండవ పాఠంలో ఏంటంటే మన ఆధ్యాత్మిక పరంగా మనకి మార్గదర్శకత్వం చేస్తుంది అనమాట. స్వామిని చేరాలి అంటే మనం ఏ విధులు పాటించాలి, ఏ నిషేధాలు పాటించాలి, అది మనకు ఈ పాఠం ద్వారా సూచింపబడుతుంది. అంతేగాక భక్తుల యొక్క జీవన శైలి సౌమ్యంగా ఆధ్యాత్మిక పరంగా మలుపుకునేందుకు మనకు సూచనలు ఇస్తుంది. మూడవ పాఠంలో వామనదేవుని యొక్క స్మరణ చేస్తూ స్వామి యొక్క దయా స్వభావాన్ని ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. తర్వాత శుద్ధ నామ స్మరణ ఎంత ముఖ్యమో అది చెప్తూ మన భక్తి మార్గంలో ఆచార్యుల యొక్క విశిష్ట పాత్ర ఏంటి అనే దాన్ని చర్చించడం జరిగింది. తర్వాత ఎప్పుడైతే మనము మంచి పనులు చేస్తామో దానివల్ల స్వప్రయోజనమే కాక సామాజిక పరంగా కూడా ప్రయోజనాలు జరుగుతాయి అనేది ఈ పాఠం ద్వారా తెలుసుకున్నాం. 4వ పాఠంలో వర్షం యొక్క ప్రాధాన్యత, తర్వాత భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడి యొక్క మానవీయ లక్షణాలు, తర్వాత పరిమితమైన వర్షానికి ఇంతే వర్షం కావాలి, ఎక్కువ వర్షం వస్తే మళ్ళీ తన గోష్ఠికి ఇబ్బంది కలుగుతుందని ఆండాళ్ళ తల్లి ఎంత వర్షం కావాలో అది కూడా చెప్పారనమాట. దాన్ని చెప్పుకుంటూ మళ్ళా ఈ భాషలో కూడా ఆచార్యుల యొక్క ప్రాముఖ్యతను చర్చించడం జరిగింది. తర్వాత భక్తికి మరియు వర్షానికి మధ్య నుండే సారూప్యత కూడా ఈ భాషలో చర్చించాం. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏదైనా మనకు కావాల్సింది ఆ దైవానుగ్రహమే, అన్నిటికీ మూలమైంది దైవానుగ్రహం అనే విషయాన్ని కూడా ఆ పాఠంలో చర్చించాం. 5వ పాఠంలో కృష్ణుని యొక్క లీలాస్మరణ ప్రాముఖ్యత, ఆ లీలలు జరిగిన స్థలాలు, వాటి గురించి ఎందుకు తలుచుకోవాలనేది చెప్తూ భక్తులతో కలిసి ఆ స్వామి యొక్క కీర్తిని ఏ రకంగా పంచుకోవాలి దాన్ని చెప్పారు. అంతేకాక ఈ మనం భక్తి మార్గం అవలంబించినప్పుడు ఈ భక్తి మార్గంలో వచ్చే అవరోధాలు, అడ్డంకుల్ని గుర్తించడము, వాటిని ఏ రకంగా అధిగమించాలి, ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఇక ఈ రోజు నుంచి అంటే 6వ పాశ్రం నుంచి 15వ పాశ్రం దాకా 10 మంది గోపికలను ఆండాళ్ళ తల్లి రోజొక గోపిక చొప్పున మేలుకొల్పి పంచారన్నమాట. దీన్ని బుద్ధి వ్రతం అని కూడా పెద్దలు చెప్తారని తెలుసుకుంటాం. ఈ వ్రతం మొదలు పెడదాం ఇక అని అన్న ఆండాళ్ళ తల్లితో మిగతా గోపికలు చెప్తారు, ఇంకా 10 మంది గోపికలు రాలేదమ్మా అని చెప్తారనమాట. అప్పుడు ఆమె అందరి గోపికలతో కలిసి ఈ 10 మంది గోపికల్ని ఒక్కొక్కరు మేలుకొల్పరు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తారనమాట. అయితే స్వామిని మనం ఆశ్రయించాలి అంటే ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నాం, కేవలం మన ప్రయత్నాల వల్ల మనం అన్ని పొందలేము. కానీ ఇంకొక సులభమైన మార్గం ఉంది. ఏంటంటే ఎవరైతే భగవద్ అనుగ్రహాన్ని పొందారో, తర్వాత భగవత్ అనుభవంతో నిష్ణాతులు ఎక్స్పర్ట్స్ అయ్యారో, వారిని ఆశ్రయించి వారి ద్వారా భగవంతుని చేరే ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకంటే మనకు అన్నీ ఇచ్చేవాడు, మూలాధారం భగవంతుడే. కానీ ఆ స్వామి యొక్క ఔదార్యానికి మనల్ని యోగ్యులు చేసేది, మనల్ని యోగ్యులు చేసి ఆ భగవంతుడి దృష్టిలో వీడు యోగ్యుడు సుమా అని తెలియజేసేవాడు ఎవరంటే ఆచార్యుడు అనమాట. అందుకని శాస్త్రాలు ఏమంటాయంటే ఆచార్యుల్ని, అమ్మవారు లక్ష్మీదేవిని పురుషాకారం అని చెప్తారనమాట.
ఈ రకంగా ఆ గోదాదేవి ఏంటంటే సాంప్రదాయపరంగా ఆచారాలను అనుసరించి భగవంతుని చేరే ప్రయత్నంలో ఈ భగవత్ అనుభూతి చెందినటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్, నిష్ణాతులైన ఈ 10 మంది గోపికలను మేలుకొల్పి వారిని ముందుంచి తద్వారా భగవంతుని చేరాలి అనే ప్రయత్నాన్ని చేయడం మనం చూడబోతుంటాం అన్నమాట. అయితే మనకు సందేహం రావచ్చు, ఈ గోపికలు వాళ్ళు నిష్ణాతులని చెప్తున్నారు, భగవత్ అనుభూతి చెందిన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు, మరి వాళ్ళు ఏంటి నిద్రపోవడం ఏంటి అని మనకు డౌట్ రావచ్చు. ఎందుకంటే ఎప్పుడూ భగవంతుని అనుభవించాలి, భగవంతుని చేరాలన్న తాపత్రయంతో ఉన్న వాళ్ళకి అసలు నిద్ర ఎలా పడుతుంది? ఆ సందేహం మనలో కలిగితే దానికి ఆచార్యం చెప్తారంటే, సామాన్యంగా మనం పడుకునే నిద్ర అది తామసిక నిద్ర, అది ఈ లౌకిక పరమైంది. కానీ ఇక్కడ ఈ యోగుల వంటి ఈ 10 మంది నిద్రించే నిద్ర ఏంటి అంటే సాత్వికమైంది, తర్వాత భగవత్ విషయానుభవాన్ని చెందుతున్నటువంటి ఒక యోగ స్థితి అన్నమాట. ఈ స్థితిని భగవంతుడు స్వయంగా భగవద్గీత 2వ అధ్యాయం 69వ శ్లోకంలో యానిషా సర్వభూతానం అంటే అందరూ నిద్రించినప్పుడు యోగులు ఏ రకంగా మెలుకు అవస్థలో ఉంటారు, తర్వాత జగత్తు అంతా మేలుకొని వాళ్ళ లౌకిక కార్యాలలో మగ్నమైనప్పుడు యోగి ఎటువంటి నిద్రావస్థలో ఉంటారు అంటే సమాధి స్థితిలో ఉంటారో దాన్ని స్వామి స్వయంగా చెప్తారనమాట. ఆ భగవత్ అవస్థ అనే నిద్రలో రకరకాల స్టేజ్లు ఉంటాయి. అవి మనము ఈ క్రమక్రమంగా తెలుసుకుంటాం వాటి గురించి. ఈ రోజు నిద్ర లేపబడుతున్నటువంటి గోపిక యొక్క స్వభావం ఏంటంటే, ఆవిడ భగవత్ విషయంలో కొంచెం కొత్తగా ప్రవేశించిందట, న్యూ ఎంట్రీ అనమాట ఆవిడది. కానీ తనకేంటంటే ఆ దివ్య అనుభూతిని 10 మందితో పంచుకోవాలి అన్న సాంప్రదాయం తెలియదు అనమాట. అంటే ఇంకా కొత్త కాబట్టి మనకు ఆ సాంప్రదాయం తెలియదు అనమాట. సామాన్యంగా ఏంటంటే మనం భగవత్ అనుభూతి పొందితే లేకుంటే భగవత్ అనుభూతి పొందాలనుకుంటే ఆ మార్గంలో మనం కాదు, మనం ఏమిటా ఒక 10 మంది అన్న వెంట చేర్చుకొని ముందుకు సాగాలి. అప్పుడే ఏంటంటే మన ఈ ప్రయాణము, ఈ ప్రయత్నము సులభమవుతుంది, అది సఫలమవుతుంది అనమాట. ఆ భగవద్గీతలో చెప్తారు ఎందుకు ఈ భక్తుల సాంగత్యం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఆ భక్తులు ఎలా ఉంటారు అనేది కూడా ఆయన 10వ అధ్యాయంలో మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణం అదేంటి కథయంతస్య ఏంటో సారీ మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతస్య మామిత్యం తుష్యంతి రమంతి చెప్పారు. కాబట్టి అందరు కలిసి ఆ స్వామి యొక్క కీర్తిని తలుచుకుంటూ ముందుకు సాగితే ఆ ప్రయాణం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందన్నమాట. అందుకని ఏంటంటే ఈ రోజు పాఠంలో అమ్మవారు ఈ గోపికను నిద్రలేపుతూ, అమ్మ లే తల్లి, మనందరం కలిసి స్వామిని కీర్తిద్దాము, స్వామికు నీ దర్శకత్వంతో నిన్ను ఆదర్శంగా తీసుకొని మేము ముందుకు వెళ్తాము అని చెప్తారు అనమాట. ఈరోజు పాఠం పెట్ట హరే కృష్ణ. One second. சிலம்பினகான் புல்லரையன் கோயிலில் வெள்ளே விழிசங்கன் பேரிரவும் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் கள்ளச்சகடம் களக்கரியக்காழூச்சி துயரம் ரந்த வித்தினை உள்ளத்த கொண்டு முய்வர்களும் உள்ளம் புகுந்து కుడిండేలోరెంబావాయ్. దీన్ని అర్థం చూసుకుంటే ఆత్రేయ గారు తెలుగులో ఏం చెప్పారంటే దాని గురించి పక్షులు కూసెనులే పక్షివాహను గుడిని తెలిసంకు కొలికేక వినలేదటే బాల మేలుకొనవే, పూతన స్థనముల విషమును పీల్చి కపట శకటమును కాల్చాల్చి కూర్చి పాల్కడలిలో యోగ నిద్రలో ఉన్న విష్ణుని ఉల్లమున నిలిపి మునులు యోగులు మెల్లగా లేచి హరిహరి అని పాడ హృదయములు కదలాడి ఆహ్లాదమును తేల జగతికే మంగళము కూర్చు మన శ్రీవ్రతము. ఈ రకంగా ఆండాళ్ తల్లి ఆ గోపికను లేపుతుందనమాట. లేపుతూ
ఆవిడ ఏం చెప్తున్నారంటే, మొట్టమొదట పుల్లుం శ్లంబినగాన్ అంటే ఆ ఆహార సంపాదన కోసము పక్షులు లేచి కలకల రవాలు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాయమ్మా అని చెప్తున్నారట. దెన్ పులరయ్యన్ కోయిలల్ వెళ్ళే విలిషంగన్ పేరవం కేటిలో, అంటే పక్షులకు రాజైనటువంటి పక్షేంద్రుడైనటువంటి గరుత్మంతుడికి ప్రభువైన ఆ మహావిష్ణువు ఆలయంలో తెల్లని శంఖం చేసే పెద్ద ధ్వని నీకు వినపడలేదా అని అందాంత చెప్తుంది ఆ గోపికతో. పిల్ల ఎరిందిరాయి, పిల్ల లేవమ్మా, చాలా చనువుగా ఆప్యాయంగా పిల్లాన్ని సంబోధిస్తూ లేపుతున్నారనమాట. పేములే నంజుండు, ఇక్కడ పూతన గురించి ప్రస్తావన వస్తుంది అనమాట. రాక్షసి అయిన పూతన స్తనముల నుండి విషమును పీల్చి ఆరగించినవాడు, కళ్ళ చెగడం కళ్ళకర్య కాళ్ళు వచ్చి. ఇక్కడ శకటాసురుడు గురించి, శకటాసురుడి యొక్క సందులు విడిపోయేలా కాలుతో ఒక్క తన్ను తని కూల్చినవాడు. వెళ్ళ తరవిల్ తూయ మరంద విత్తినే, ఆ స్వామి ఎక్కడుంటారయ్యా అంటే పాల సముద్రంలో శేషశాయిగా యోగ నిద్రలో ఉండి, ఆ యోగ నిద్ర ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ జగత్తు యొక్క రక్షణ గురించి ఆలోచిస్తున్నారట స్వామి. ఉళ్ళత్తుగొండు, అటువంటి స్వామిని, ఆ జగత్ కారకుణ్ణి తమ మనసులో ఉంచుకున్నారట, పదిలపరుచుకున్నారు. ఎవరంటే మునివరగళం యోగిగళం వెళ్ళవెడిందు, ఎవరైతే మునులు యోగులు ఆ స్వామి హృదయంలో నిలుపుకున్నారో వాళ్ళు మెల్లమెల్లగా లేచారు. లేచి ఏం చేశారు అంటే, అడియండ్ర పేరవం ఉళ్ళం పొగుంతు కుళిండేలో రెంబావాయ్, హరినామాన్ని హరి 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 అంటూ, అంటే హరి అంటే హరించువాడు, అటువంటి స్వామిని మరలా మరలా కీర్తిస్తూ చేసిన ధ్వని మా శరీరంలో ప్రవేశించి తాపంతో మండుతున్న మా హృదయాలను చల్లపరిచింది అని చెప్తూ, నీవు కూడా లేచి రావమ్మా అని గోధుమ ఇక్కడ ఈ గోపికను పిలుస్తున్నారనమాట. అయితే ఆచార్యులు ఈ 10 మంది గోపికల్ని నిద్రించడము, వాళ్ళని మేలుకొనేందుకు చేసే ప్రయత్నాలను వాటి అంతరార్థం మనకు చెప్తారనమాట. ఏంటి అంటే, సామాన్యంగా అన్ని విష్ణు ఆలయాల్లో స్వామి యొక్క మూర్తి కాక, వారి దేవేర్లు కాక, భగవంతుడి యొక్క విశిష్ట భక్తులైనటువంటి ముఖ్యమైన 10 ఆళ్వార్ల మూర్తులు కూడా ప్రతిష్ఠింపబడతారనమాట. ఆళ్వార్లు లేని ఆలయము దివ్యదేశం కాదు అని పెద్దల భావన. నాకు ఇంకా బాగా గుర్తుంది, మా ఊర్లో ఆళ్వార్లు ప్రతిష్టాపన చేయలేదని జియర్ గారు ఆ ఊరికి రాలేదు, మా గుడికి రాలేదు. తర్వాత ఆళ్వార్లను ప్రతిష్ఠించినాక జియర్ గారు మా ఊరికి విచ్చేశారనమాట. అంటే ఆళ్వార్లు విష్ణు ఆలయాల్లో ఉండడం అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అయితే మనం కోవిల్లో ప్రవేశించినాక ముందు ఆచార్యులను, ఆ తర్వాత అమ్మవార్లను దర్శించుకొని ఆ తర్వాతే స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళడం సాంప్రదాయం అన్నమాట. ఆ 10 మంది విశిష్ట భక్తులను సేవించి వాళ్ళ కటాక్షం మన మీద పడితే తద్వారా స్వామి యొక్క కృపకు నోచుకోవడం, ఆ దాన్ని చూపించేదే ఈ 10 మంది గోపికల్ని లేపడం అన్నమాట. సో గోధుమ వారు కూడా ఈ సాంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తూ గోపికలు లేదా ఆళ్వార్లను లేపి వాళ్ళ ఆనందానుభవాన్ని పంచుకొని తాము కూడా ఆనందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారనమాట. వాళ్ళ ద్వారా వెళ్ళి ఈ భగవత్ అనుభూతి పొందాలన్న ప్రక్రియనామే చేస్తున్నారు. కానీ ఆచార్యుల సేవ అంత సులభం కాదు. అంటే దానికి కావాల్సినటువంటి అర్హత ఏంటంటే, మనలో శమము దమము ఈ 2 కూడా ఉండాలి. శమం అంటే బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహము, దమం అంటే అంతరింద్రియ నిగ్రహం. ఈ 2 మనకు ఉండాల్సినటువంటి అర్హతలు. అవి ఎలా వస్తాయి, దాన్ని ఎలా సాధించగలమంటే కేవలము భక్తుల సాంగత్యంతోనే దాన్ని మనము సాధించగలము. ఈ 10 మంది గోపికలు ఎవరైతే పరస్పర సహచర్యంతో ఇటువంటి శమము దమము గుణాలను కలిగినటువంటి ఈ గోపికలతో వాళ్ళు మేలుకొనబడుతున్నారనమాట. బయటికి చూసేందుకు మనకి భాషణ చాలా అందంగా సులభంగా అనిపిస్తుంది. ఏముంది, పక్షులు కూస్తున్నాయి, విష్ణు ఆలయంలో శంఖధ్వని వినిపిస్తోంది. తర్వాత పూతనను శకటాసుని వధించినటువంటి స్వామిని తెలుసు యోగులుమును లేచారు, వాడు హరిద్రామాన్ని
ఉచ్చరిస్తున్నారు. ఇంతే. కానీ ఆండాళ్ తల్లి మనోగతాన్ని ఆచారాల పరంగా మనం అర్థం చేసుకుంటే మనం ఇంకా దాన్ని ఇంకా లోతుగా దర్శించుకోవచ్చు అనమాట. ఇందులో మొట్టమొదట ప్రస్తావన వచ్చినటువంటి పక్షులు ఎవరంటే ఆళ్వార్లు అన్నమాట. వాళ్ళు మనకు భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి ఆస్తి జ్ఞానాన్ని అందిస్తారు. ఈ ఎట్లయితే పక్షులకు 2 రెక్కలు అని చెప్తున్నామో 2 రెక్కలు ఏంటి అంటే ఆచార్యులకు ఉన్నటువంటి జ్ఞానము, అనుష్ఠానం అంటే ఆచరణ. వాళ్ళకి తెలిసిన విషయాన్ని కూడా వాళ్ళు ఆచార ప్రచారం చెప్తాం కదా మన దగ్గర, విచార ఆచార ప్రచారం. సో వాళ్ళకి తెలిసిన జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు ఆచరణలో పెట్టి తద్వారా వాళ్ళు పొందినటువంటి అనుభూతిని మనకు అందజేస్తారనమాట. ఈ ఉపమానం ద్వారా మనకు పక్షుల్ని ఆచారణ పోలుస్తూ పక్షులు ఏ రకంగా గగనంలో విహరిస్తారో ఈ ఆచార్యులు కూడా వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానంతో ఆ పరబ్రహ్మం అనే ఆకాశంలో వాళ్ళు విహరిస్తారని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఈ విష్ణు ఆలయాల్లో ధ్వని గురించి విన్నాం మనం. ఆలయాల్లో ధ్వని ఎలా ఉంది? పెద్దగా ఉంది. పెద్దగా ఉండి ఎందుకు ఆ ధ్వని వినిపిస్తుంది అంటే, రాండయ్య ఆలయం తెచ్చారు, స్వామి సేవ చేసుకుందాము అంటూ పిలుపుకు నిదర్శనంగా ఈ శంఖధ్వని వినిపిస్తుంది అనమాట. తెల్లని శంఖము అంటే ఆ వేకువ ఉదయ సమయాన్ని సూచిస్తుంది. అంతేగాక ఆచార్యులు ఏం చెప్పారంటే ఈ శంఖం యొక్క ధ్వని ప్రణవం అంటే ఓంకారము అని మనకు తెలియజేస్తున్నారు అనమాట. మూడవ లైన్లోకి వచ్చేటప్పటికి పూతన యొక్క ప్రస్తావన వస్తుంది. పూతన భగవంతునికి అపకారం తలపెట్టే దురుద్దేశంతో వచ్చిన అక్కడ ఆచార్యులు పూతనను ప్రకృతితోటి పోలుస్తారనమాట. తను మనకు తల్లిలాగా వచ్చినప్పటికీ నిజమైన తల్లి అంటే ఎవరు అంటే యశోదామాత. అంటే యశోదాను మనకు ముందు పాఠశాల కూడా చెప్తారు, మంత్రం అని చెప్తారు. ఆ మంత్రమే మన ఆత్మను పోషిస్తుంది. అంటే బాహ్యంగా కాకుండా అంతర్గతంగా మన ఆత్మను పోషించేది మంత్రం. కాబట్టి ఆ మంత్రాన్ని ఇచ్చినటువంటి తల్లి నిజమైన తల్లి యశోద అని చెప్తారు. ఈ ప్రకృతి అనబడే ఈ పూతన ఏంటంటే అహంకార మమకారాలను స్తనముల ద్వారా మనకు విషయ భోగాలనే భావనలు మనకు విషంలాగా మనకిస్తుందట. అంటే పూతన ఏ రకంగా పాలిస్తుందో అదే రకంగా ఈ ప్రకృతి అనేబడే పూతన మనకు అహంకార మమకారాలు ఇచ్చి తద్వారా విషయభోగం అనే ఒక మన గుణాన్ని పెంపొందిస్తుంది అనమాట. అది మనకు ఆపద కలిగిస్తుంది కానీ ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే పూతన అర్థం ఏంటంటే పూత నా పవిత్రము కానిది. అంటే ఇది మనం భగవంతుని చేరేందుకు మనకు ఉపయోగం కలగదనమాట. అన్ని తెలిసినప్పుడు కూడా స్వామి ఎప్పుడైతే పూతన తనకు పాలిచ్చేందుకు వస్తుందో ఆమెను తల్లి భావనతో తను చేరినందుకు మాతృస్థానం ధామ ప్రాప్తి కలిగిస్తారనమాట. అది భగవంతుని యొక్క అపారకరణ. ఆ విషయాన్ని శుకదేవ గోస్వామి తలుచుకుంటారు. అది అంటే మనకు 3వ స్కందంలో 2వ అధ్యాయంలో 23వ శ్లోకంలో వస్తుంది. చాలా చక్కటి శ్లోకము. ఇక్కడ పూతనపై కరుణ చూపించినటువంటి స్వామి యొక్క కరుణా స్వభావాన్ని చూసి శుకదేవ గోస్వామి ఆశ్చర్యపోతారనమాట. ఆ శ్లోకం అహోబకీయం స్తనకాలకూటం దిగాంసయాపాయ దదభ్యసాత్వీ లేభే గతిందాం తతున్యం తం వా దయాళుం శరణం వ్రజేమ. అహో విశ్వాసహీనురాలై స్తనము నుండి భయంకరమగు విషము త్రాపుటకు సిద్ధపడినప్పటికీ రాక్షసి పూతనకు తల్లి స్థానాన్ని ఎవరు యోసిగారో అట్టివాణికి మించిన దయాపూర్ణుడు వేరొకరు లేరు. నేను ఎవరిని ఆశ్రయించగలను అంటే భగవంతుడు ఎంత దయాపూర్ణుడు ఇంకొకరు లేరు. కాబట్టి ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తానని శుకదేవ గోస్వామి చెప్తారు. అంతేగాక రామాయణంలో కూడా ఎప్పుడైతే యుద్ధ సమయంలో విభీషణుడు ఆశ్రయించేందుకు వస్తారో అందరూ వారిస్తారనమాట. ఇది ఏదన్నా ఒక
స్ట్రాటజీ అయిండొచ్చు, ప్లాన్ తోటి వచ్చి నీకు అపకారం తలబెట్టేందుకు విభీషణుడు రావణుడి తరపున వచ్చాడేమో అని అక్కడ వారిస్తారనమాట ఆయన మిత్రుడు సహచరులు. కానీ రామచంద్రుల వారు ఏమంటారంటే, కపట బుద్ధితో అయినా మిత్రునిగా దరిచేతే అతన్ని అక్కున చేర్చుకుంటాను అని ఆయన ఎంతో కరుణతో చెప్తారట. మిత్రభావేన సంప్రాప్తం నా త్యజేయం కదంచన. ఈ రకంగా భగవంతుని దయాగుణము మనం ఎప్పుడు స్మరిస్తూ ఆ స్వామిని ఆశ్రయించాలి. పూతన యొక్క వధఘట్టం మనకు శ్రీమద్ భాగవతంలో దశమ స్కందంలో 6వ అధ్యాయంలో ప్రస్తావించడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇక శకటాసుర వధ గురించి చర్చించుకోవాలి అంటే, స్వామి ఒక్క టన్నుతో ఆ అసురుని సందులు వీడి పడిపోయాయట. అది మనకు భాగవతంలో 10వ స్కందంలో 7వ అధ్యాయంలో శకటాసుర వధ గురించి ప్రస్తావన జరుగుతుంది అనమాట. అమ్మ యశోద ఆమె బాలకుణ్ణి రక్షించాలి అని ఆ రక్షణ కోసం ఆమె ఏం చేశారంటే, బండి కింద బాలు నుంచి తన పని చూసుకునేందుకు వెళ్తారు. ఎవరైతే రక్షకుడు ఉండాలో, రక్షకుడిగా పని చేయాలో అతనే భక్షకుడిగా మారి భగవంతుడికి అపాయం కలిగించబోతాడు అనమాట. ఇప్పుడు ఎవరు కాపాడారే అంటే, స్వామి యొక్క కాలు ఆయన్ని కాపాడిందట. అంటే ఒక కాలుతో ఒక తనేటప్పటికీ చక్రాసురుడి యొక్క వధ జరిగిపోతుంది కదా. ఎవరి పాద పద్మాల వల్ల సకల జీవులు కాపాడబడతారో అటువంటి ఆ పాద పద్మమే స్వామిని కాపాడింది అని చెప్తారనమాట. చెప్తూ ఈ శకటాన్ని ఆచార్యులు మన దేహంతో పోలుస్తారు. దేహంతో పోల్చి ఆ శకటానికి ఉండే చక్రాలను మన పాప పుణ్య కర్మలని చెప్పారనమాట. ఎప్పుడైతే మనలో అసుర భావనలు పెరిగి మన జీవన విధానం ప్రవర్తన ఉంటుందో, అప్పుడు మనకు ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాలు కనుక తగిలితే, పాదాలని ఆశ్రయిస్తే చాలు, మనలో ఉండే ఈ 2 చక్రాలు విరిగి, అంటే పాప పుణ్య కర్మలు అనే చక్రాలు వెళ్ళి మనకు భగవంతుని సాన్నిధ్యం మనకు లభిస్తుంది, భగవంతుని కరుణ లభిస్తుంది అనమాట. ఈ రకంగా మునులు యోగులు ఏం చేశారంటే, అటువంటి కరుణామయుడైనటువంటి ఆ గొప్ప స్వామిని సంకీర్తన చేస్తున్నారనమాట. చేస్తూ ఉంటే ఆ ధ్వనులకు కూడా వీళ్ళు ఆనందిస్తూ వాళ్ళలో ఉన్న తాపాన్ని పోగొట్టుకొని మనసు ఉల్లాసవంతంగా అయ్యి, అమ్మ మేమందరం ఇటువంటి స్థితిలో ఉన్నాము, నీవు కూడా లేచి మాతో కలవమ్మా అని ఇక్కడ గోపికను మేలుకొలుపుతున్నారు. ఇంకొంచెం మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే, మునులు యోగులు వాళ్ళకు భేదం ఏంటి అని అనుమానం మనకు రావచ్చు. దానికి మనకు ఆచార్యులు ఏం చెప్తారంటే, మునులంటే మానసిక సేవ చేసేవారు. వాటికి ఉదాహరణ భరతుడు రాముడికి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ రాముడిని చింతిస్తూ రాముల వారి యొక్క రాయబారిగా, రాముడి వారి యొక్క ప్రతినిధిగా ఆయన రాజపాలన బాధ్యత నిర్వహించారు. అదే రకంగా యోగులు ఏంటి అంటే, వాళ్ళు భగవంతుని ప్రత్యక్షంగా సేవన చేసుకుంటారు. దానికి మనకు చక్కటి ఉదాహరణ లక్ష్మణస్వామి. అన్నిటిని వదిలేసి రాముని యొక్క సేవనే తన జీవితంగా పెట్టుకొని అన్న వెంబడి అడవులో పట్టి వెళ్ళిపోతారనమాట. సో ఇక్కడ యోగులు మునులు అంటే మనకు ఒక చక్కటి ఉదాహరణ, ఉపమానం లక్ష్మణుడు భరతుడి ద్వారా మనకు పొందొచ్చు. అయితే ఇదే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ని కొంతమంది వైష్ణవాచార్యులు చాలా చక్కగా, అంటే ఒక హాస్యపరంగా చెప్పారు. ఎందుకు హాస్యపరంగా చెప్పారు? ఇంత సీరియస్ విషయాన్ని ఎందుకు ఆ జోకుల ద్వారా లేకుంటే హాస్యం ద్వారా పలుచ చేశారు అని డౌట్ రావచ్చు. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే, ఏ రకంగా అయితే హోమియోపతి మందులో చాలా మంచి పనిచేసే మందుని పైన చక్కెర గుళికలో పెట్టి మనకు ఈ చాలా ఆనందంగా స్వీకరించే ప్రయత్నాలు చేస్తారు. అదే రకంగా ఆచార్యులు ఏంటంటే, కొన్నిసార్లు చాలా సులభంగా చిన్న చిన్న జోకుల ద్వారా హాస్య భావంతో చెప్తారనమాట. అటువంటి ఒక వైష్ణవాచార్యులు ఏం చెప్పారు అంటే, ఎప్పుడైతే ఈ గోపికలు గోదా తల్లి పోయి ఆ గోపికను లేపుతుందో, ఆవిడ తెల్లారింది అనే సూచనతో వీడు చెప్పిన 3 విషయాలను ప్రశ్నిస్తుంది. 3 విషయాలు ఏం చెప్పారు? మొట్టమొదట, పక్షులు లేచి కలకలా రావం చేస్తూ ఆహారం కోసం వెళ్ళాయమ్మా, అది మొదటిది.
ధ్వని తర్వాత దాని ఆ ధ్వనికి గుర్తు ఏంటంటే తెల్లవారిందని. రెండోది ఏంటి, ఆలయంలో గుడి తలుపులు తెచ్చారు, శంఖారావంతో మనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నారు అని చెప్పారు. అది ఆ ధ్వని మనకేం సూచిస్తుంది, తెల్లవారింది అని సూచిస్తుంది. కానీ దాన్ని ఆవిడ ఒప్పుకోలేదు. మూడోది ఏంటి అంటే మునులు ఋషుల గురించి చెప్తారనమాట. అప్పటికి కొంచెం ఆవిడ కన్విన్స్ అవుతారట. మొట్టమొదటి ఎప్పుడైతే గోధుమ తల్లి గోపికలు చెప్పారు, పక్షులు లేస్తున్నాయమ్మా, పక్షులకైతే అలారం అక్కర్లేదు, నేనైతే అలారం పెట్టుకోవాలి, అలారం పెట్టుకున్నా కూడా ఏంటి ఎంబడి లేవు, మనం కొంత బద్దకి చీటు కూడా దొరుకుతుంటాం, కానీ పక్షులకు అలారం అక్కర్లేదు, అవి లేచి అవి మనందరినీ లేస్తాయి అన్నమాట. అటువంటి పక్షుల రుదను వాటి కలకల రావాన్ని ఆవిడ కుట్టిపారేసింది గోపిక. ఎందుకంటే ఈ నందగ్రామంలో 5 లక్షల ఇళ్ళున్నాయట. ప్రతి ఇంటి నుంచి ఒక యువతి, అంటే 5 లక్షల గోపికలు వచ్చారట. వీళ్ళంతా పొద్దున్నే లేచి వెళ్తూ మాట్లాడుతుంటే నిశ్శబ్దంగా వెళ్ళారు కదా, మన ఆడవాడ స్వభావం మాట్లాడకుండా ఉండలేవు. అటువంటిది 5 లక్షల మంది కన్యలు వెళ్తూ ఉంటే ఆ చప్పుళ్ళకట పక్షులు నిద్ర లేచిపోయి అవి కూడా ధ్వని చేయడం మొదలుపెట్టాయి. కాబట్టి ఇది తెల్లవారిన దానికి గుర్తు కాదు, మీరందరూ చేసినటువంటి ఈ సందడికి అది లేచాయి అని చెప్తుందన్నమాట. సరేనమ్మా, ఆ మాట ఓకే, అది మేము దాని సంగతి వదిలేసి, మరి విష్ణు ఆలయాల్లో ఈ శంఖ ధ్వనిని ఏమంటావు అని అంటారు అనమాట వాళ్ళు. అంటే ఏం లేదు, ఈ రోజుల్లో గుడికి వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ అర్చకులు గుడి ద్వారాలు తొందరగా తీశారు. వాడు ఉదయించేదాకా సూర్యోదయం జరిగేదాకా వాళ్ళు ఆగలేదు, చాలా తొందరగా తలుపులు తీసేశారు. కాబట్టి నేను తెల్లవారింది నేను ఏ రకంగా విశ్వసించాలి అంటుంది కదా. మనందరికీ తెలిసిందే, మన తిరుపతి వెంకన్నను పడుకుని తలుపులు మూస్తాం, మళ్ళీ వెంటనే ఆయనకు తలుపులు తీసి సుప్రభాతాలు అర్చనలు అవన్నీ చేస్తూ ఆయన్ని పడుకొని. అదే రకంగా అక్కడున్న రేపలలో ఉన్న అర్చకులు కూడా ఆ గుడిని త్వరగా తీశారట భక్తుల కోసం. అందుకని ఆ శంఖధ్వని అది పూజలు మొదలవుతున్న సూచనే గాని ఉదయం అవుతున్నందుకు సూచన కాదు అని చెప్పారట. మరి ఈ యోగులు తర్వాత మునులు వాళ్ళు ఈ భగవద్నామాన్ని సంకీర్తన చేస్తున్నారు కదా, మరి వీళ్ళు అసలు ఎందుకు వచ్చారు రేపలలో? యోగులు మునులు వీళ్ళంతా తపస్సు చేసుకుంటూ ధ్యానిస్తూ అడవుల్లో ఉండాలి, వీళ్ళెందుకు ఇక్కడికి వచ్చారయ్యా అంటే వాళ్ళు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి, భగవద్ దర్శనాన్ని తపిస్తున్న వాళ్ళు కాబట్టి భగవంతుడిని చూసేందుకు వచ్చారనమాట. ఆయన లీలల గురించి వింటున్న వాళ్ళు కాబట్టి తమ ప్రత్యక్షంగా చూడాలి ఆ స్వామిని వస్తారు. కానీ ఆయన పొద్దున లేస్తే సాయంత్రం దాకా పశువులు మేపుకుంటూ అడవిలోకి వెళ్ళిపోతారు. అందుకని ఆయన దర్శనం కనుల నిండుగా చూడాలి అంటే ఎప్పుడైతే స్వామి సాయంత్రం కాగానే తిరిగి వస్తారో, వచ్చి ఆ గోవులను గోశాలలో మళ్ళా వాటికి తాడు వేసి రక్షణ కల్పిస్తుంటారు. ఆ సమయంలో వాడు చూస్తారట స్వామిని. కళ్ళార చూసి అన్ని మనసులో నింపుకుంటారు. నింపుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే లేస్తే భగవంతుడికి ఎక్కడ డిస్టర్బ్ అవుతుందేమో చాలా మెల్లగా లేచి హరి హరి అని భగవంతుడు చేసిన ఈ లీలలన్నీ తలుచుకుంటూ ఉంటారట. అందుకని అది ఆ మధురమైన ధ్వని ఇంతమంది మునులు కాబట్టి అది మనకు ఒక పెద్ద ఘోషగా, పెద్ద చప్పుడుగా వినిపిస్తుంది. దానితోటి మిగతా పడుకున్నవాడు కూడా లేచారు. ఆ విషయంలో ఆవిడ కొంచెం కన్విన్స్ అయ్యారు అనమాట. ఎందుకు ఇంత స్పష్టంగా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఈ ధ్వనులు అనేది మనకు రేపు వచ్చే పాఠంలో కూడా మళ్ళా ఆ శ్రవణానికి ఈ ధ్వనులకు ఈ పక్షులకు సంబంధించినటువంటి ప్రస్తావన రేపు కూడా వస్తుంది. సో మనం రేపు వచ్చే పాఠం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఈరోజు పాఠాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి మననం చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుందాం. புள்ளும் சிலம்பினகான் புள்ளரையன் கோயிலில் வெள்ளை விழிசங்கன் பேரவங்கேட்டிலையோ பிள்ளா எந்திராய் பேமிலை நஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடம் களக்கரிய காளோச்சி வெள்ளத்தரவில் துயரமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும்
வெள்ளவென்று அறியன்ற பேரவம் உள்ளும் புகுந்து கொழிந்தேலோரெம்பாவாய் ஆண்டாள் திருமகளே శరణం. హరే కృష్ణ. ప్రశ్న మాతాజీ టైం ఉందా? ఉంది మాతాజీ, 5 minutes ఉంది. ఓకే మాతాజీ, ఎవరన్నా ఏదన్నా సందేహం కానీ ఏదన్నా అభిప్రాయాలు వ్యక్తపరిచేందుకు మనకు 5 నిమిషాలు ముందుగా ఆపేసా నేను. ఇక ముందు అదే కవర్ చేస్తారని కానీ ఆఫీస్ పని చేసుకుంటున్నారు. అవునా? ఓకే. మాతాజీ హరే హరే కృష్ణ. రసికానంద మాతాజీ ఎస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నాకు చాలా రోజులుగా ఒక డౌట్ ఉండింది మాతాజీ, మునులు ఋషుల గురించి. అది చాలా అద్భుతంగా మీరు చెప్పారు. మునులు అంటే మానసికంగా సేవ చేసుకునే వాళ్ళు అని. నాకు ఇందులో ఒక చిన్న డౌట్ మాతాజీ. ఇప్పుడు పురోహితులు ఉంటారు, దేవాలయంలో పూజలు చేసుకునే వాళ్ళు, వాళ్ళు ఏమి తెగకి చెందిన వాళ్ళు. అదే విధంగా మునులు ఋషులు ఇద్దరు కూడా వనంలో సేవ చేసుకుంటారు కదా. మరి వాళ్ళని మనము ఏ విధంగా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి మాతాజీ? అంటే వాళ్ళు మునులు యోగులు వాళ్ళు వనాల్లోనే ఉండాలని లేదు. మునులైతే సామాన్యంగా అందరికీ తెలుసు వనాల్లో ఉండి భగవంతుని ధ్యానిస్తుంటారని. యోగులు వాళ్ళు మన నార్మల్ మానవ ఏమంటారు వాళ్ళ జనాలతో కూడా కలిసి ఉండొచ్చు. అటువంటి ఆ యోగ్యత కలిగిన యోగులు ఏంటంటే వాళ్ళు మన జనస్రావంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు భగవంతుడి సేవకే వాళ్ళు ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. దానికోసం వాళ్ళ జీవనాన్ని గడుపుతారు అనమాట. మునులు వాటికి దూరంగా ఉండి భగవద్ ధ్యానంలోనే ఉంటారు వాళ్ళు. వీళ్ళు ఏంటంటే మామూలు జన ప్రవాహంతో ఉండి కూడా భగవంతున్నే సేవిస్తూ ఉంటారు. అది నాకు తెలిసినంత మటుకు అది ప్రభు. ఏంటండి? అబ్బా హరే కృష్ణ. ప్రభు అంటున్నారు నిన్న కొన్ని తప్పులు చేశారట, ఆ తప్పులు క్షమించమంటున్నారు. హరే కృష్ణ. అప్పుడు ఆళ్వార్లు మనకి యోగులు అవుతారు కదా మాతాజీ? ఎస్ ప్రభు. యా, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, చాలా బాగా చెప్పారు. అవుతారు వాళ్ళు మనకు ఆచార్యులు అవుతారు. అందుకే వాళ్ళు భగవత్ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు అనుభవించి అనుభవాన్ని వాళ్ళు ఈ దివ్య ప్రబంధం రూపంలో వాళ్ళ బోధన ద్వారా మనకు అందించారనమాట. మీరు రాండి వచ్చి చెప్పు.